الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद टोल हाज़रीन दुरूद शरीफ हुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मोहतरम सामीन किराम, माशरती मसाइल और द हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सीरत हवाले सदर तखबर शुरू शवे वे द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सीरत हवाले सदर ता दा बयान शुरू शवे छि अल्लाह रब करीम द टोलो पैगम्बरानो टोल सिफ़ात और आला और बाला सिफ़ात पसरदार दो जहान के राजम कड़ियो और द टोलो पैगम्बरानो पर सिफ़तुनो के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रंग वर कड़ियो और अल्लाह पदे रंग बांधे मुज़य्यन कड़ियो और खैस्ता कड़ियो। न मोहतरम सामीन किराम दे हवाले सदरता द आदम अलैहिस्सलाम सिफ़त बयान शो कि अल्लाह वल अज़ीम सिफ़त वर कड़ो फ़रिश्तो तसजदा फ़रिश्तो आदम अलैहिस्सलाम तसजदा कवल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला अल्लाह रब पैगम्बर ला दरूद शरीफ वर कड़ो कि पखपले अल्लाहुम वही फ़रिश्तेम वही तर क़यामत पूरे बवेले की। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अल्लाह द लरगीना अजदहा जोड़ कड़ला डेर आला सिफ़त दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अल्लाह द लरगीना आशिक़ रसूल जोड़ को जड़ीदुन की ओ न जोड़ा कड़ा चे सरदार दो जहान पसे ओ जड़ल औदाशान नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला अल्लाह दुआ वर कड़ेवा नूह अलैहिस्सलाम दुआ ओकड़ला दखपल वक्त चे कम कसानु दागी खिलाफ कबूल अशवा डेर आला खबर दा यो इंसान अल्लाह तस्वालू की और पमख दज़म के बानी चुसुम रखल की द अगयो सवाल द यो सो अल्फाजो द वजी न टोल ख़राब शी द डेर लोया खबर दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही द नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दुआ द वजी न अग खलक ख़राब शू जमा द दुआ द वजी न बद क़यामत पोरस बाद टोल खलक बच कीगी जमा दुआ अग बदा से दुआवी चे पदी के बद नूह अलैहिस्सलाम उम्मतियान हम बचशी पदी के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मतियानम बच्ची पदी के बाद दगरंगे द मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइलम बच्ची और जमा उम्मतियान बम बच्ची जब अल्लाह तस्वालो कमा या अल्लाह द क़यामत रज़ डेर सख्त दा पैगम्बरान पर तकलीफ़ दी औलिया किराम पर तकलीफ़ दी खज़ी माशूमान बुढ़ेगानी पर तकलीफ़ दी और द क़यामत रज़ 50,000 काल रज़ दा या अल्लाह दा खुडेर लुई अजाब दे दा अजाब ख़त्म का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अल्लाह शफाअत कुबरा वर करे दे ये तो वही द टूल न लुई शफाअत डबल पैगम्बर सरम निश्ता दा शफाअत नूर पैगम्बरान ब शफाअतु न कई
خدا لوی شفاعت با آدم علیہ السلام انکارو کی نا اذهبوا الى غیری بل چاله لار شي بل چاله ابراهیم علیہ السلام وی اذهبوا الى غیری بل تذهاب وکي مان لار شي دا نشم کوله موسی علیہ السلام وی اذهبوا الى غیری اخر کی نبی علیہ السلام وی مال بخلق راشي. بہرحال دا حدیث تاسو ته معلوم دی نبی اسلام به شفاعتو کی دی ته شفاعت کبرا لوی شفاعت. نن درتا د ابراهیم علیہ السلام معجزه یادوم. ابراهیم علیہ السلام له الله ډیر معجزات ورکړیو ډیر کرامات ورکړیو ډیرو خبرو کې ابراهیم علیہ السلام کامیاب شو. دیو جن ابراهیم علیہ السلام ته ابو الجمهور وای. د ابراهیم معنا د ټولو پلار د ټولو پیغمبرانو پلار دی ځکه د نبی علیہ السلام نمخ کې بنی اسرائیل ټول پیغمبران د په اولاد کې دي. نبی علیہ السلام هم د په اولاد کې د اسماعیل علیہ السلام په لار باندې او د دعا کړي وا یا الله رب وبعث فیهم رسولا د اخیری رسول هم زما مقام کې راولېګا. نو ټول پیغمبران د په خاندان کې راغلي دي دا د ټولو پلار دی. دا تاریخ به درته بل ځل چېرته بیان کم. نن درته دا خیم چې ابراهیم علیه السلام له الله یو لوی معجزه ورکړې وه او یو لوی کرامت یې ورکړی او ډېرو امتحانونو کې الله پاس کړی. الله قرآن کې وایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. الله وایي ما خپل ځان یادوي ما رب ابراهیم ډېر امتحان کړو هغه په ټولو کې برابر وختو ټولو امتحانونو کې ډېر تمام او اتمم او کامل وختو. نو ابراهیم علیہ السلام به دعا کړیا قال انی جاعل الناس اماما یا الله ما د خلکو امام جوړ کا. الله ابراهیم علیہ السلام د ټولو امام جوړ کړی دی د ټولو خلکو امام دی. او ابراهیم علیہ السلام د الله خلیل پیغمبر دی د الله دوست پیغمبر دی. او الله رب العزت رستنی پیغمبران ټول د ابراهیم علیہ السلام په ملت پیدا کړی دي. او ابراهیم علیہ السلام ناشنا معجزات دي خو بهترین او حیران کن معجزه د اور معجزه ده نار. نمرود سره د مقابله رااله. نمرود وای ته خو یو مولا سړی ستا سیاست سره سکار ستا حکمرانانو سره سکار ستا ملک سره سکار ځکه نمرود حکمرانو وای دته ګوره مولا سړی دی حکمرانانو سره کار لري. او دا اوس هم خلک داسې وایي وی فضل الرحمن سے تراوی پڑھاوی موږ تراوی لپاره ډیر امامان دي دغه ظالمانو د پاره څوک نشته او د تراوی ولا امامان دغه خلکو سره خبرې نشي کولای. تراوی ولا امامان او حافظان دغه خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای او دغه مولا چې کوم دی هغه خلک دغه په مخ کې خبرې نشي کولای. هغه الله داسې یو زبان او یو جبه ورکړي. بهرحال نمرود ابراهیم علیہ السلام ته وی ستا خپل جماعت سره کار دی ستا خپل دین سره کار دی ستا حکمران سره کار نشتا ستا دی اقتدار والا خلقو سره کار نشته دی. هغه وی نازه الله م دې دپاره رالیږلی ما الله ما ته وی چې لاړ شه دوی نه دوی ته بیان وکړه. موسی علیہ السلام ته الله وی اذهب الی فرعون لبځې لاندې تبلیغ نه غټ سر نه بیا رانیسې د حکمران نه راونیسه او یې زه خو ځان لیم وی بل کس در کومه ابن هارون هم ځان سره بوځئ څه خبره نه ده دوه لاړ شئ خو ځئ به ګش کې دوه کسان به ځئ وی الله یو بل کس هم وی هارون ځان سره بوځه. بهرحال ابراهیم علیہ السلام له الله معجزه ورکړې وه. قارون ډیره مقابله د ابراهیم علیہ السلام وکړه خبرو سره دلیلونو سره د خپل وس مطابق. ابراهیم علیہ السلام لاندې نکو ځکه د سره د الله جبه ده د الله په جبه خبرې کوي د الله په دلیل سره خبرې کوي د الله په طاقت سره خبرې کوي. ان القوة لله جميعا او ټول قوتونه الله سره دي. نو چې کم انسان سره الله شي گویا کې د الله ټول طاقتونه هغه سره شي. ابراهیم علیہ السلام تا اخره کې نمرود وای زه به تا اوس وځوم او بله طریقه نه کېږي د سره ورځ په ورځ باندې خلک اړی نو بس دا سوځول پکار دي. نو مشهور واقعه ده ابراهیم علیہ السلام ته یو عظیم الشان اور لرګي وغیرہ تیار کړو داسې غټ اورو چې انسانان نږدې نشو ورتلی. نمرود حیران دی چې اور خو غټ بل کو خو په دا سړی ورته ورغولو څنګه ورغزارو به څنګه ورلړکو به څنګه ارتاو به پکې څنګه. شیطان راله وې زستا سو ملګریم کنه چې کوم سړی د مولا خلافی کوم د پیغمبر خلافی وې موږ هغه سره مدد کو غم مکوا موږ د سره یو وې څنګه چل بکو ورم زیات بلکو
په تعصب کې او په دشمنۍ کې اوس به ورته دا سړی څنګه ولو ویل آسان کار دی باڼي چک جوړ کړئ او ټال جوړ کړئ او بس هغه ټال له دیګه د لرې نه ورکړئ چې اور ته ورشي هغه اوبه سوځي په خپله اوبه کې پرېوځي رسۍ به وسوځي ویل ډېره ښه ده تھینک یو ډېره مهرباني وي او دارنګ عزتمندو ټالې جوړ کو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اور کې لړ کو گزارے کو ہے دا اللہ فرشتی گوری اللہ گوری ابراہیم علیہ السلام یو اکیلا یو ځانلا یو واحد سړی څوک مددگار په عوامو کې نشتا که څوک عوام مدد کوي هم هلته نمرود حکمران دی مثلا لوی سړی دی اقتدار والا دی نور خلق نشي ورتلی نږدې د الله فرشتي الله ته وایي موږ ورشو وایي ورشئ زما خلیل دی مدد یې وکئ ابراهیم علیه السلام لا فرشتې رالی وایي چې موږ څه مدد کول غواړو او د دې اور مړ کول غواړو ابراهیم علیه السلام ډېر اوچت ایمان والا کس دی ابراهیم علیه السلام وایي اما علیکا فلا اما علیکا فلا اما علی اللہ بلا اے فرشتو تاسو د زمان ای ضرورت نشته دی زما ایمان د فرشتو نه ډیر اوچت دی زما الله تسترګی دی الله ما ته ګوري الله ته زما علم دی ما ته د واسطو ضرورت نشته ز بغیر واسطې ډایرکټ چې کوم دی عرش مو الله سره رابطه کوما ز ډایرکټ د ټول عالمین او رب سره رابطه زما ده الته زما رابطه ده الله رب العزت به ما بغیر د واسطو نه بچ کی دومره سخت وخت کې انسان ته چې کوم ټلیفون نه کوي جی سره ولېږه ایمرجنسي دی فلانې او چې ایمرجنسي د لاله شي او ته وایې چې دا نه عالم دا د پیغمبرانو ایمان دی دا د ابراهیم ایمان دی نو ابراهیم علیہ السلام فرشتے واپس لاړې نو الله رب العزت وی زما ابراهیم غیرتی دی زب په خپل ابراهیم باندې غیرت کوما زما د ابراهیم ډایرکټ ما تسترګی دی زب ډایرکټ د مدد کوما دا واسطین غواړي زب بغیر د واسطونو د مدد کوما اللہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما اے ابراہیما تا پا منگ اعتمادو کو منگ بتا دا مخلوق لاسونو تن پریدو منگ پا خپل بانے حکم جاری کو اللہ قلنا منگ ڈائریکٹ خپل حکم نامہ جاری کرلا قلنا من اویلو یا نار اے اورا پام کوا چکل اللہ ویلی یا نار دا دنیا طول اورنا متوجی شو چه چاہتا ہوئی یا نار طول اورنا اللہ تا متوجی شو دا اللہ پا خبرو اغی پوئیگی یا نار کونی بردا اے اورا یخشا دا دنیا طول اورنا یخشو ار یہ ہوئی که ماتا ہوئی پا کم ورس چه اللہ ویلی اورونو یخشی پا دغا ورس باندی پا دنیا کی یو اور یو سالن یو سیز ندے پخ کڑے دا یری دا وجنا وی چرتا ماتا ہوئی چه یخشا دیکھ کلنا کل پلار یوزوی تا غسی یلک فلانیا غلیشا طول غلیشی مشرم غلیشی وی که چرتا ماتا ہوئی طول غلیشو اللہ وی کونی بردا یخش یخ گرمی گرمائش ما در کڑے دے زمان دا ابراہیم دا پارخ پل گرمائش پریدا ابراہیم علیہ السلام پکی یخنی ہوئی وشوا اللہ وی سلاما اے زما ابراہیم له تکلیف ما ورکوي ما دا اور نه بچ کو استاسو تکلیفونه ورکوي سلاما سلامتی والا شی تکلیفونه بنا ورکوي اللہ رب العزت دا ابراہیم علیہ السلام مدد ناشنا واقعا دا اور نہ انسان سلامت بچشی او یو یارو مددگاریم نوی په دنیا کې او الله د چا یارو مددگار جوړ شي او الله ښکاري نه چې دا د اور څنګه مړ شو دا د کوم ځای نه مړ شو ابراهیم پکې څنګه بچ شو نو اور نه بچ کېدل یو عظیمه معجزه ده راشه نبی علیہ السلام لم الله داسې معجزات ورکړي دي ځکه دا د ټولو پیغمبرانو هغه کریم د کې راجمع کړي دي دا هغه صفتونه ټول په دې کې راجمع کړي دي نو اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام یو خادم دے انس رضی اللہ تعالی عنہ تاسو پیجئی دا نبی علیہ السلام دیر خدمتون کری دی نبی علیہ السلام دیر خدمتون کری اگوی قسم دے ما پیغمبر سر لس کالو نزیاد تیر کرو ما دا پیغمبر دا جبی چرتا نٹکے ندے آوری دلے نا دا میں چرتا ندے آوری دلے وی قسم دے کہ چرتا پا کلمہ کی نا ٹکے نوے او لا ٹکے نوے نو دی پیغمبر با پٹول عمر کی چرتا نا ٹکے نوے استعمال کرے کو کلمہ کی رغلے لا نو دا غید وجہ نبی اللہ ویل نور اسی خبرو کی بے نا چاہتا نوے لا
یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا د یو رومال واغستو، یو رومال یو تولیه شانې ته واغستا. انس رضی الله تعالی عنہ میلمانه را وغوښتل، صحابه کرامو له دعوت وکړلو. صحابه کرام دسترخوان باندې ناشتي دعوت خوري، د سیرت د واس کتابونو دا واقعیا لیکلي دا. صحابه کرام رال دا وینځي ته आवाज کوي، ای وینځي تولیه راوړه، د لاس وینځلو اوبه راوړه، دس پاک راوړه. هغه ځان سره دس پاک نیولې دي او دغه رنګي تولیه نیولې دراله چې وی قتل صحابه کرام هغه تولیه ډیره ګنده وا، ګنده شوی وا، چا په لاسونه پاک کړیو، مخ په پاک کړیو، خیره نه شوی و ډیره تولیه ګنده کی. صحابه کرام با چون کې محسوس کړی وي چې دا څنګه تولیه راوړه. انس رضی الله تعالی عنہ چې هغه ته قتل خپل وینځي ته ګوري چې ګوره تولیه دی راوړه، خیرنه تولیه دی راوړه. هغه ته خیر دې لک صبر وکي، پاکه تولیه برازي، امدا تولیه به تاسو ته پاک پیش کیږي. دا تولیه به څنګه پاک پیش کیږي؟ دا خو خیرنه ده، دا خو وینځل غواړي، دا خو صابون غواړي، دا خو مثلا بل سیس غواړي، اشنان غواړي، باغې به صفا کینو به صفا کیږي، به اوچه به په لاس اوچه، دا خو ډیر ټیم غواړي. انس رضی الله تعالی عنہ وینځي ته وی ورشه ورشه د میلمنو عزتو کا دا تولیه په تنور کې واچوا، تیار تنور بل دی او د میلمنو د پاره روټي پخېږي دا غي کې واچوا. ټول صحابه کرام حیران دي چې تنور ته ګورا، کپڑے ته ګورا او د دې صفا کولو ته ګورا. لاړه وینځه په تنور کې کپڑا اچي چې کپڑے پکې واچولا، واپس چې تراويستا صحابه کرام وی داسې سپینه شوی ولکه چې د پيو پشان باندې سپینه وی. هغه حال کې بکی دیشي صحابه کرامو تپوس کړي چې انسا دا کوم کمال دی، عجیب خبره ده، اور موجود دی تو کاغذ او دغه رنګي چې کوم دی کپڑا موجود دا، سوزون کې موجود دی او دغه رنګي ارتون کې موجود دی، بیا هم نسوځي. دا ولی دا د تنور کمال دی. شاید انس ورته نه دا د تنور کمال نه دی، دا د اور کمال دی. نه دا د اور کمال نه دی، ځکه اور خو سوزول کوي. دا د مولا رومال نه پیژني، دا د پیر رومال نه پیژني، دا د فقیر رومال نه پیژني، دا هر یو شی سوځي. جمعات جان ماستا اور ورته قدم سوځي. نو دا د دې کپڑے کمال دی کې دې شي فایر پروف کپڑا وي، باجی کپڑی وی هغه نه سوځي اور کې. دا کپڑا به داسي وي مثلا، نه کپڑم داسې نه دا. د کپڑے کمال نشتا، د تنور کمال نشتا، د غرزون کی کمال نشتا دی چې سب مثلا دغه کړي وي، چا باندې سترګې پټي کړي وي. دا کمال د څه شي دی؟ انس استا کمال دی وای نه زما کمالم نه دی، ستا د کور کمال دی نه زما د کور کمالم نه دی. دا کمال پچا کې دی. انس وای واوري صحابه کرامو دا کمال په محمد رسول الله او داغه پلاس کې دی. وای څه مطلب وای دا هغه رومال دی چې ما سردار دو جهان په لاس اوچ کړی وو، هغه په خپل شونډې مبارکي اوچ کړی وي، هغه په خپل مخ باندې راخکلیو. ما د سید الکائنات نه گفت غوښتلو، ما ته څه دل گفت درکم. ما ورته یا رسول الله دا خیرن رومال را لراکا چې ستا لاس په لګیدلی دي، ما ته دا کافی ده. خو ما زړه کې دا ویل کدا رومال والا ما نو د دین خو به د اخیره او د پیغمبر د لاس او اثرات چرته ختم شي کنه، نو دا خو به ختم شي. نو الله رب العزت را لپدې کې د پیغمبر د دې معجزه پیدا کړلا چې کلم زدا غواړم چې دا وینځل غواړم، زړه مې نه غواړي، اور کې ښکته کما خیره ته ختم شي، سفارو مال واپس راوځي. هاي ابراهیم خو پیغمبرو، داغه بدن خو الله رب العزت د پیغمبرانو بدن جوړ کړي دي. څنګه به اور د ابراهیم بدن سوځي راشا، هغه خو ډیره اعلی خبره ده. خو بدن د ابراهیم دی، مدد د الله دی. دلته وګوره د پیغمبر بدن هم نشتا، د پیغمبر د لاس خیره پر مال باندې لګیدلې دی او اور نه سوځي. دا ډیر اعلی کمال دی چې د پیغمبر لاس لګیدلې دی رومال سره، هغه اور نه سوځي. کمال پدې کې دی. نو بهرحال عزتمندو چې څنګه ابراهیم علیه السلام الله معجزه ورکړې وه، د هغې یو شانې د نبي علیه السلام په امت کې د پیغمبر په لاس کې هغه صادر کو، د پیغمبر د لاس په خیرې کې هغه ثابت کو چې نه به سوځي. بیا وروسته زمانه کې یو کس تیر شوی دی ابراهیم خولانی، د خولان علاقه ابراهیم نوم یو کس دی، ابو مسلم خولانی. ابراهیم ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه دا یو تابعی تیر شوی دی. صحابه کرامو زمانه کې پیغمبر علیه السلام سره د ملاقات شوق دی. په دغه وخت کې د دې په علاقه کې د ختم د نبوت اعلان کیږي. یو سړی دعوه کوي چې زه
نبی ما نبی علیہ السلام موجود دے صحابہ کرام موجود دی ابو مسلم د مخ ته ودریږي چې نا ته د الله رسول نه د الله رسول محمد رسول الله دے هغه ته زما خامخ ولاړې ما ززان ته پیغمبر و ما تا خو محمد لیدل نه دے وې زما بغیر لیدلو نه زما پزړه کې محمد پروت ته زما باغ ایمان دے اصل خو زړه دے زما پزړه کې وګورا محمد پروت ته ټیک ته محمد زما د سترګو نه لید لری دے خو زما زړه ته ډیر نږدې دی ټیک ته زما سترګو نه دی لیدلې خو ما د زړه په سترګو باندې محمد لیدلی دی محمد د الله اخیری رسول دی زه چې کوم دی په چغه باندې ویما په آواز باندې ویما بر سر بازار ویما په مجمع کې ویما ستا مخامخ زه اعلان کوما چې ته کذابې ته دروغجنې ته ذلیلې ته لعینې محمد رسول الله د الله اخیری رسول دی نو زمونږ عزتمندو موږ هم نبی رسول الله نه دی لیدلی ای هاي څنګه چې ابو مسلم پیغمبر نو لیدلی خو محمد رسول الله اخیری رسول دی محمد موجود دی خو محمد یې نه دی لیدلی ابو مسلم ته چې کوم دی هغه مدعی نبوت وی زبتا مړکما وی زما جان حاضر دی خو محمد رسول الله په عقیده باندې کمیټمنټ نشم کولای سمجھوته نشم کولای وی مونږ بتا اور ته واچو د ټول لوی سزا دی چې سړی یې کنه زبدې په اور کې وسوځم د مرګ نم لویا دسی انداز کې چاته دمکی ورکی زبدې په اور وسوځم ځکه د اور سوځېدل ډیر زیات سخت سزا ده داسې انسان شوټ کا زر مړ شي خو چې په اور کې تړتقي وي او انسان ټوپونه وي نو دا ډیره خطرناکه سزا وي د ټولو نه سخته سزا د پانسی کولو نه سخته سزا د اور سزا ده وی زبدې په اور وسوځم هغه ستا اورم آزاد ستا لاسم آزاد اور ټول آزاد بیشک اور بزما د بدن یو حصہ اوس وزي خو زما د هر حصے نه بدا आवाज راځي چې محمد رسول الله اخیری رسول دی زما د ویني اراره قطره به आवाज کوي چې محمد رسول الله اخیری رسول دی او تم آزاد ستا ټول کارندگانم آزاد اور بل شو او دغرنگی ابو مسلم اور تلر کڑے شو ہائے ابراہیم اللہ اور انس وزولو اخو خو ابراہیم دے اخو دا طول پیغمبرانو پلار دے اخو خو چکم دے دا محمد امنک دے اخو دا طول پیغمبرانو پلار دے اخو دا اللہ خلیل دے اخو زین کی آسانی سر رازی چی اللہ تا دیر نزد دے دا خو گر ابو مسلم پیغمبرم ندے دا پیغمبر لا صحابیم ندے پیغمبرم ندے دلے دا صحابون مخدہ انسان دے اور تے لڑکڑو خود محمد رسول اللہ پنم باندے لڑا شو نو اللہ دا محمد پنم کی دمرا تاثیر اخے دے چی ابو مسلم دا اور نہ صحیح سلامت بار کو دا محمد پنم کی دمرا کمال دے نو دا ابراہیم خو بدنو کنا نو بدن خو بیام لویا خبر دا نم سوچو کا چی دا یو سڑی نم یوزے کے پکار باندی راشی چی صرف دا نمو خے چی دا محمد غلامی ما اور دا سلامو کی دا ډیر اعلی معجزه ده دا هم د پیغمبر معجزه ده چې الله دغه د واسطې سره دغه په امت کې داسې کسان پیدا کړي دي به هغه کله پرې غوستو او هغه قسم پرې غوستو ول دا خو عجیب ناشنا سړی دی چې اور یې نس وځي موږ ته چې تلانجه جوړه نه کی په موږ باندې د خدای غضب را نشي ول زه ته آزاد خو خلکو باندې امتحان راځي خو د خو خلکو د وجنه الله رب عزت ډیر لارې کولاوي او د بدمعشانو زړونه به لړزي کی چې پرې غوستو دی زمون نبی علیہ السلام سره ملاقات کو راله نبی علیہ السلام دنیا کې نو بیا مسجد کې کېناستو طواف وکړو حرم شریف کې عمر رضی الله تعالی عنہ ناشنا سره وکړو مسافر د کوم ځای وجې د فلانی علاقې ما ویلکه من اوریدلی الته داسې چل شوی دی یو سړی اور کې چایشته دی د ابراهیم خلیل الله په شان باندې بد شوی دی هغه اور پیژاندو چې دا محمد رسول الله غلام دی وی او چې د قشان شوی دی حضرت عمر سے ورته وی ما تخکاری زما فراست وی چې ته هغه سړی وی جی او زدا سړی وی جی من الته نزان راويستو هر سړی ویل دا فلانه ابو مسلم هغه داده مونږ ته به لاسونه نیول انسان کې تکبر راځي انسان کې لوی راځي مونږ جی هغه ځای پرې غوستو مونږ دل ترالو استاد وی چې داده هغه غم مکوا موږ داسې کسانو له شهرت نه ورکو ځکه عرب د شرک نه یریږي هغوی تبرکات مني هغوی د تبرکاتو اظهار نه کوي وایي څوک دلته شرک شروع نه کړي دلته د بیت الله شریف نه چېرته د پیر بابا مزار جوړ نه کړي د رحمان بابا ادیره یې جوړه نه کړي نو د دې وجې خلک به تعویذونه ورته اچوي کونډې به ورته اچوي تالې به ورته اچوي نو هغوی خلک منې کوي وایي لرې شئ
وای موږ داسې نه کوو خو راځه تا خو محمد رسول الله نه دی لیدلی که نه هغه وفات شو راځه د محمد خلیفه ابوبکر موجود دی هغه سره دې ملاومه صرف دا یو ملاقات وکړه بیا دې بل چاته موږ نه ښایو موږ د دې اظهار نه کوو حضرت عمر صاحب راولو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ کو اے د الله د رسول خلیفه راشه نن ستا په خلافت کې داسې انسان موجود دی چې الله او د ابراهیم خلیل الله په شان معامله کړې ده نو بہرحال عزتمندو د نبی علیہ السلام امتیان اللہ دا اور نہ بچ کری بعض روایاتوں کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ہے زما امت کے بدا سے کسانی چکل پا پول سرات باندی تیری گی لاندے با اور دا جہنم بلوی اور دا جہنم سنگ اور دے تاسو تا پتا دا چی دا دنیا اور لپاغی کی سکون ورزی دا دنیا اور دا غینا پناہ واری دا سے اور دے تطلعو علی الافئدہ دا دنیا اور پیلا سرمن باندې سرمن خو گئی روست زړه خو گئی د قیامت او د آخرت اور تطلع علی الافئده هغه ډایرکټ په زړه باندې اثر کوي پهله زړه له تکلیف ور کوي روست به سرمن او وړو کې له اثر ور کوي دومره تیز اور دی چې په بدن باندې ولګيږي بدن ته نه محسوسيږي ډایرکټ زړه ته رسي تطلع علی الافئده پزلونو کې نه نوزي پزلونو کې لارې کوي داسې خطرناک اور دی هغه اور باندې پولیس سرات باندې وا زما باز امتیان رواني جهنم به ورته سوالو کی اے پولیس سرات باندې تلونکو د محمد امتیانو ها سچل دی جهنم چې आवाजو کې ټول به ويریږي چې دا سچل دی جهنم आवाज کوي وای موږ نه لک زر زر تیر شي پولیس سرات باندې پمنډه منډه تیر شي ولی چل سچل دی موږ خپل یریګو وای نه ز تاسو نه یریګم ولی یریږي سچل شوی دی اے د محمد امتیانو ستاسو د ایمان نورانیت دومره زیات دی د پیغمبر هغه جلک تاسو کې الله رب العزت داخل کړي د اعمالو د نورانیت چې ستاسو د نورانیت د وجې نه زمونږ لمبې لګې دې مړې کېږي زر زر ځئ موږ د نور اعدت للکافرین موږ د نور خلکو دپاره تیار شوي یو موږ باندې ډېره خواري شوې ده ستاسو د وجې نه زمونږ لمبې لګې دې مړې کېږي زر زر تیر شي دا د نبی علیہ السلام د امت کسان با اللہ رب العزت د قیامت اور بم اورتا او د آخرت او د جہنم اور بم اورتا لگ زر تیر شي منگ تاسو تا سوال کو او نبی علیہ السلام فرمائی زما امتیان چکم دوزخ تلار شي او گناہگارم وی دا غید او د زینب د جہنم اور بیام نسوځي الا ابراہیم چې د اور نه بچو خو ابراہیم دے کنا اخو پیغمبر دے کنا راشه دلته گناہگار دے مثلا سودخور دے مثلا بدکار دے مثلا غلاگر دے او په جہنم کې پروت دے زما پیغمبر وی زما د امتی توب د وجرا چې زما په امت کې راغله دے ما سره یو تعلق دے ما سره یو ربط دے د او د زینب بولا زما اللہ رب العزت نسوځي د جہنم په اور باندې نو بہرحال عزت مندو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام له یو لوی شان ورکړي دا د سیرت حواله سره مته اوسو خبرې وکړي نن درته یو مسله بیانو د طلاق حواله سره خلک ته پوښتنه کوي د طلاق شرع ډیره زیاته شوې ده تعداد یې ډیر زیات شوی خلق سپینګيري خلق چې کوم د عزتمند خذ له طلاقونه ورکي الکه ته خذ له طلاق سره ورکي او څه تندر باندې را پرې وته دا ستاخذ د ټول مری د سره خوري ریکو او دا سری د سره تور سری د سره سپین کو کله ستا خدمتونه کړی او کله چې کوم د ستا د بچو خدمتونه کړی او کله ستا د نوسو خدمتونه کړی نوسی دي ته بیا خذ له طلاق ورکي وی جی دماغ میں اور اغستے ہو پزان باندې نیم پوئی شوی چې پزان نہیں پوئی شوی خدا خپل دا سر بدی دی دیوال سره والے وکړ مونږ به ویلې چې واقعي سړی پزان نه دی پوی ګور لیونه شوی دی سره چې کوم دی دیوال سره والو نو ته زی بوډۍ ابي له طلاق ورکي نیکان خلک ګیرو والا خلک په وړو خبرو باندې خزل طلاق ورکي زمونږ دا خزي زمونږ لپاره اشپزي دي مونږ له روټۍ پخې مونږ له باترومونه صفا کوي ته پکې چې کوم دې میتیازي وکي او ابوی راځي هغه میتیازي چې کوم دې صفا کوي په دې لاسونی صفا کوي برش رالی یو شی رالی بل شی رالی تخپل استنجا نشي کولای او هغه ستا ګندونه صفا کوي ستا د بچو صفا کوي دا رنګي بازي خزي دې ډېرې جبانه وري دي دا لوی جبه بوډۍ خزه د خپل بوډا خاون تنګي یې بوډۍ خزه سر دې سپین شو پوند دې اوچاوتلی نوسی دې اولیدل
او ما په دې کور کې خوشحالي ونه لیده، نو نوره خوشحالي ته ویسته. اوس بوډا بابا ته وایي ستا په کور کې خوشحاله نه یم، هغه غریب خو په کونټۍ باندې ګرځي، هغه تاله څه درکړي؟ څه شی دله درکړي؟ څه ماله دا ماله دا. نن سبا بچي د خپل پلار خبره نه مني، وایي دا دې بچو باندې داسې وکړي داسې وکړي. نو خدا را بوډیګانو ته، ځوانانو ته، هلکانو ته چې کله انسان غصه هر چا له ورځي، خو طلاق الله رب العزت د خاص موقع دپاره راوستی دی، دا شدید ضرورت دی. لکه مثلا یو انسان باندې کینسر ولګېږي، یو انسان د شوګر بیمار دی او د هغه یو ګوته ته چې کوم دی کینسر ولګي، نو بیا ډاکټر ورته وایي دا ګوته ځان نه کټ کا چې د نور بدن ته دې نقصان ونه رسېږي. نو دغه ناسوري صورت کې طلاق جایز دی. او نبی اسلام وایي ابغض الحلال الی الله الطلاق، الله ته ډېر مبغوض دی، خوښې نشي چې طلاق څو چاله ورکړي. او دغه رنګ مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلي دي چې کله انسان ښځې له طلاق ورکوي، وي د الله عرش په دې سره لړزېږي، یعنې دومره پې الله خفه کېږي چې دا څه کې پام کوه او داسې ونه کړي. او یو روایت کې راځي چې کومه ښځه بغیر ضرورت نه، بغیر د شرعي ضرورت نه او بغیر د ظلم نه، ظلم پې نه کېږي او هسې بې څه د خپل خاوند نه طلاق طلب کوي، وایي په دې ښځې باندې د جنت خوشبو هم حرامه ده، خوشبو هم د جنت ونه سکي. حالات عزتمندو ډېر خراب دي، په وړو وړو بانو باندې طلاقونه اخیستلی کېږي. نو طلاق د شدید ضرورت څیز دی، بلکې اوس طلاقونه هم نالي. داسې عزتمندو ښځې شته چې دوه خاوندانې کړي دي، شادي شده ښځې ودونه کوي، او داسې سړي شته چې د څلورو نه زیاتې ښځې کړي دي. په دې وخت کې داسې خلک موجود دي. او دا شان عزتمندو داسې رشتو سره نکاحونه کړي چې حرامې دي او هغوی سره نکاحونه کړي دي. مثلا کومې ښځې سره انسان بدکاري وکړي، د هغې لور سره نکاح نشي کولی. ډېر خلکو داسې کړي پراته دي. کوم جنۍ سره چا بدکاري وکړه، د هغې مور سره بیا او نکاح یې ورسره نه کړي، پته یې جنۍ ده او بدکاري سره د هغې مور سره نکاح نشي کولی. دا داسې شوه لکه ستا خواښې، او چې ښځې سره میلاو شوئ نو هغه د هغې بچي داسې شو لکه ستا بچي. دا حالات دي د ګناهونو هغه حد درجې ته رسېدلي. نبي علیه السلام وایي بني اسرائیلو چې څومره ګناهونه کړي هغه به ټول زما امتیان کړي. خو طلاق عزتمندو مه ورکوئ. که طلاق انسان ورکوي نو د هغې دپاره شرعي احسن طریقه دا ده چې یو طلاق ورکړه، بالفرض شدید ضرورت کې د هغې اسباب دي، خاص اوقات دي چې کوم وخت کې به طلاق ورکړي. ښه طریقه دا ده چې یو انسان یو ښځه د پاکۍ په میاشت کې وي، د پاکۍ په ورځو کې وي چې بیماره نه، ماهواري بیماري نه، نو پاکه شوه او تو سره میلاو شوی نه، او دې کې واقعي داسې وجه شته چې ته له طلاق ورکول غواړې، ستاسو د دواړو یو بل سره لارې ګودرې نه کېږي، بس یو طلاق ورکړه کافي ده. بس چې څنګه عدت تېر شو، 3 بیماریانې د ښځې، ښځه مکمل تا نه فارغه شوه، خبرې ختمه. چې فارغه شوه اوس یې خپله خوښه ده، که تا سره دوباره نکاح کوي، که بل سره کوي، که نه کوي، که هر څه کوي. خو که بالفرض سبا ته پښیمانه شوې، پښیمان شوې، پښیمانه شوې چې دا خو مې بد کړي دي چې طلاق مې ورکړی ښځې له، او اوس خو چې کوم دی د مرچکي په څوکه ناست وې او په ځان نه پوهېدې، نو چې کله پوه شوې نو تا سره به 2 طلاقه موجودي، واپس به خپلې ښځې ته رجوع وکړي. که زمانه د عدت تېره شوې وي واپس به ورسره نکاح وکړي، بیا وله طلاق مه ورکوه، قلارې دې خپله ښځه ده. که 2یم طلاق هم دې بالفرض ورکو نو بیا خیر دی، دا یو چانس ځان سره ساته، سبا به ګرځي. یو ځل دارالافتا کې یو بوډا سړی راغلی و، مونږ چې کله خپله د مفتی کورس کوو نو چې کله فتوا ورله مونږ ورکړله چې ښځه دې طلاقه ده، دا چغې او سورې شروع کړې په هغه دارالافتا کې او مدرسه کې. وایي مفتی صاحب زما نه ښځه مالی، مفتی صاحب دا څه لیونی دی، مونږ دې ښځه اخیستې ده، دا څه لیونی دی، طلاق یې به خپله ورکړه. مطلب یې دا وشي فتوا کې ولیکې چې ښځه نه ده طلاق، مونږ څنګه ولیکو طلاق؟ د طلاقې ښځې مطلب دا دی لکه پردۍ ښځه، د پردۍ ښځې ته چې کور مخې ته ودرېږي سترګې د نه وباسي او ته ځان سره کور کې ساتي. نو دې وجې نه عزتمندو که څوک طلاق ورکول هم غواړي، طریقې دا ده یو طلاق دې ورکړي. دې ته رجعي طلاق وایي، صریح یو رجعي طلاق.
د طلاق نقصانات څه دي؟ یو نقصان یې دا دی چې دا نفس کې د انسان بګاړ راولي. انسان په غلطو لارو بدکاره ته جوړي، انټرنیشنل بدکاره ته جوړي. ما دا نه دا بل به وکم یوز اینڈ تھرو، بس استعمالوا او غرزوا. د بازو سړو چې کوم دی دا کنسپټ مړه بل به وکم پیسې راکړي په د نفس بګاړ شي. دا واده هم د زنا په شان استعمالوي، صرف د خوند لپاره. نندا جینکیان هم داسې شته، هغه نه خوښوي دا خاوند دی، دا څه ملولا یې راله کړی دی. شروع کې عزتمندو خیال ساتئ، د رنګ هم خیال ساتئ، د ډنګ هم خیال ساتئ، د سټیټس هم خیال ساتئ په نکاح کې. دا شرعي مسلې دي. د قام هم خیال ساتئ او د حسن هم د دوانو طریقو ته خیال ساتئ. دې کې ډېرې مسلې راپېښي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الله لا يحب الزواقین والزواقات، وای دا ذائقې چې کوم انسانان دي دا الله رب العزت نه دی خوښ. نکاحونو کې دوی ذائقې علی پریدي پردی لور پریدي بل لور بل لور داسې مکه وای. خزو کې هم داسې اشتغل خاوند طلاق لري ته مې نه خوښ، نو تا خو مزلی دلی و مکان او یا خو مې د فیسبوک تصویر کې لیدلې وی هغه کې هو ته دومره خو خیاسته نه کنه. وی انسان دومره خیاستم نه یو سړی دا میسج جوړ کړو، وی دومره خیاستم نه لکه د فیسبوک په تصویر کې چې خیاسته او دومره بدرنګم نه لکه د شنختی کارت او د تذکيري په تصویر کې چې بدرنګي. شنختی کارت تصویر ډیر بدرنګ شانه او دومره خیاستم نه لکه فیسبوک په چې د ځان خیاسته کړي. نو یو بل سره دی و چې شریعت وی چالک جنې یو بل سره یو منټ 2 منټه مخامخ په مخامخ کې نه و چې یو بل وګوري. نو ان شاء الله دا یو اهم موضوع ده، دا به ان شاء الله بل جمعه تفصیل سره کو د طلاق سره مسائل او د طلاق سره خبري اوس ټیم پوره دی. الله رب العزت دې زمونږ استاد سکون د اختلافات نه بچي او الله دې موږ د طلاق او د طلاق د ملحقات او نور د جنگ جګړو نه زموږ حفاظت وکړي او کوم کورونو کې چې خدای پاک نفرتونه دي په محبتونو سره بدل کړي. کمی خزي خاون سره محبت نشته، د خاون خزي سره نشته، خدای پاک دغه نفرتونه په محبتونو الفتونو سره بدل کړي. کور یې الله د تبا کېدلو او د هلاک کېدلو نه بچ کړي. کم کسان دي بهر ملکونو کې پرته دي، دلته خزو سره مسلې راغلي دي، په وړو وړو خبرو باندې خزي اختلاف کوي، سړي اختلاف کوي، دا وی مینس کې محبت پیار الفت پیدا کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.